Fine, chalo, let us move forward now. We were discussing about the main, behavior of the DNA according to the central dogma. There are the three activities which are to be performed by DNA. પહેલી એક્ટિવિટીનું નામ છે રેપ્લિકેશન, બીજી એક્ટિવિટીનું નામ છે તમારે કહેવાનું છે હવે બોલો. ટ્રાન્સક્રિપ્શન અને ત્રીજું ટ્રાન્સલેશન. ગુડ. એટલે પહેલા અત્યારે આપણે રેપ્લિકેશનની વાત કરીએ. વી આર ડિસ્કસિંગ ધ રેપ્લિકેશન ફર્સ્ટ, રાઈટ? તો રેપ્લિકેશનમાં શું છે? આખું ડીએનએ કોપી કરે છે પોતાનું. જેટલું ડીએનએ કન્ટેન્ટ છે ઇનટુ ધી જીનોમ, ધ એન્ટાયર જીનોમ ઇઝ ગેટિંગ કોપીડ, રાઈટ? જ્યારે ટ્રાન્સક્રિપ્શનની અંદર કેવું થશે કે આખા ડીએનએ ની કોપી કરવાની જરૂરિયાત નથી. ઓનલી સ્મોલ સેગમેન્ટ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સિંગલ જીન ઇઝ ગેટિંગ કોપીડ. એટલે એટલો ફેર છે. DNA to DNA is replication. DNA to RNA is transcription. So that's the basic difference between transcription and replication. So replication માં આપણે જે point of view ને last lecture માં છેલ્લે સમજ્યા છીએ, that is about structure of replication fork and two types of replication strand, right? એક continuous strand છે અને એક discontinuous strand છે. That's what we have understood into the last lecture. Okay. Let us see with the example. Say for example, it is the DNA. આ કોઈ DNA છે. These are the nucleotides which are getting connected by the hydrogen bond, that is nitrogen base pair છે, right? Say for example, this is 3' to 5' and the other must be 5' to 3' end, right? ચાલો, આની અંદર કોઈને કઈ ડાઉટ છે? ન સમજાય એવું કઈ? નો જ હોવું જોઈએ, of course. So how does replication fork could be able to proceed further? Replication fork કેવી રીતના બને એની આપણે વાત કરવી છે. તો say for example, અહીંયાથી DNA ને કટ કરવાની શરૂઆત કરે, હાઇડ્રોજન બોન્ડ નું કટિંગ થાય. So that way this DNA is converting into these kind of design from it, right? તો આ 3' નો એન્ડ થઈ ગયો, આ 5' નો એન્ડ થઈ ગયો, અહીંયા આની સામે 5' આવે, આની સામે 3'. Do remember this. All right. આ હજુ they are connected with hydrogen bonds. આના hydrogen bonds break થઈ ગયા છે. These hydrogen bonds are getting breaked. ચાલો, any doubt? All right. Now we are supposed to take one rule into the consideration, that is the direction of the synthesis of new strand of DNA or nucleic acid. Any synthesis ni direction શું હોય? ભુજ 5' to 3' of template or of its own self? Okay, own self means શરૂઆત 5' થી થવી જોઈએ. તો 5' કોની અગેન્સ્ટ માં આવે? 3' ની અગેન્સ્ટ માં 5' આવે, એટલે શરૂઆત અહીંયાથી થવી જોઈએ. From this direction to this direction is the right direction, right? આ direction right છે. Now comes the problem. એ પ્રોબ્લેમ શું છે? હવે આની હું અહીંયાથી શરૂઆત કરું, say for example, અને આમ જાઉં, તો આ તો 3' એન્ડ થઈ ગયો. So it is against the rule. So I cannot do this, right? મારે શરૂઆત ઓલવેઝ આનાથી ઊંધી ડાયરેક્શનમાં કરવી પડે, એટલે કે મારે આમ જવું પડે. That is the rule. I hope I am very 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 clear about this. બરાબર છે? તો થાય શું? સૌથી પહેલા આ પહેલો બ્રેકડાઉન થયો બોન્ડ. પહેલો બ્રેકડાઉન બોન્ડ થયો, બીજો થયો, ત્રીજો થયો, ચોથો થયો, એમ કરતા કરતા ધીમે ધીમે બ્રેકડાઉન થાય ને બોન્ડ્સ,
ત્યારે અહીંયાથી તો ઇટ ઇઝ હેવિંગ એડેપ્ટેબિલિટી, આ તો પરફેક્ટ છે, એટલે અહીંયાથી 1 by 1 એડ થતા જાય. કોણ? તો કે ન્યુક્લિયોટાઇડ, અને સિન્થેસિસ થતું જાય. પણ ધીઝ એન્ડ હેઝ ટુ વેઇટ ફોર સમ ટાઈમ, કે આના ઇનફ ન્યુક્લિયોટાઇડ ઓપન થઈ જાય તો અહીંયાથી ઈ સ્ટાર્ટ કરી શકે, કે આ નાનકડો એવો બટકું ઈ સિન્થેસાઇઝ કરી શકે. કારણ કે સિન્થેસિસ કમ્પલસરી એને આ ઊંધી સાઈડથી કરવું પડે, કારણ કે આ 3 પ્રાઇમ છે, તો આ એનું 5 પ્રાઇમ થાય, તો 5 પ્રાઇમ થી 3 પ્રાઇમ ની ડાયરેક્શનને એને મેન્ટેન કરવી હોય, then it has to follow this rule. Understood or not? Right? So this is why this side, right, this side of the template means template which is following direction of 3 prime to 5 prime direction, એમાં આવી રીતના કટકા કટકામાં, એટલે કે ડિસકન્ટિન્યુએશનમાં સિન્થેસિસ થશે. So this is discontinuous અને આ કન્ટિન્યુઅસ સિન્થેસિસ. તો એક સ્ટ્રેન્ડ કન્ટિન્યુઅસ સ્ટ્રેન્ડ છે, એક ડિસકન્ટિન્યુઅસ સ્ટ્રેન્ડ છે. ચલો, any other confusion behind this? All right. These kind of synthesis process have first time been observed by Japanese scientist called Okazaki. Right? એટલે આ જે કટકા બટકા છે, કટકા બટકા, they are now known to be as Okazaki fragments. Okay, why? They are Okazaki fragments. Right? After synthesis of these Okazaki fragments, there has to be one process which has to be followed. એ શું છે? તો કે ઈ કન્ટિન્યુઅસ એને બનાવવા માટે આ ઓકાઝાકી ફ્રેગમેન્ટ્સ ને યુ આર સપોઝ ટુ બાઉન્ડ ઇન બિટવીન. અહીંયાથી જે આ ગેપ છે, આ ગેપ જે છે એ ગેપ હેઝ ટુ બી ફિલ્ડ. એટલે that gap has to be filled by connecting these two, right? Binding these two small fragments. So that job will be performed by linkage of these two strands of DNA, right? Or ligases કરવું પડે. So you are supposed to have the requirement of one more types of enzyme called DNA ligase. So DNA ligase will act on these two strands and will bind them to make it continue. એટલે બે બાજુ કન્ટિન્યુ જ બનશે, પણ પહેલા જ્યારે સિન્થેસિસ થવાની શરૂઆત થાય, તો here you can find discontinuous synthesis and here you can find continuous synthesis. So that's what the story about these two types of synthesis mechanism in replication fork. So replication occurs in a small unwound segment of the helix known as replication fork. Right? DNA polymerase can only catalyze the polymerization in the direction of 5 prime to 3 prime, and that's the rule. So on the 3 prime to 5 prime template, there will be continuous synthesis, and on 5 prime to 3 prime template, it will be discontinuous replication. Right? જ્યાં discontinuous છે, means કટકા કટકા થાય છે, those કટકાs are Okazaki fragments, and that has to be bound later on by DNA ligase. Right? ચલો, કાઈ confusion ખરું? Any confusion? All right. So the replication fork which is given here is based on the diagram which is given into your books. Right? Okay, few requirements of the replication process. Number one, there are two strands which are getting generated. There are two strands which are getting generated. જે સ્ટ્રેન્ડ કન્ટિન્યુઅસ સિન્થેસિસ થી જનરેટ થાય એને કહેવાય લીડિંગ સ્ટ્રેન્ડ. ડુ રિમેમ્બર, એનું નામ છે, સ્ટ્રેન્ડનું નામ છે લીડિંગ સ્ટ્રેન્ડ. કઈ સ્ટ્રેન્ડનું નામ છે? જે કન્ટિન્યુઅસ સિન્થેસિસ થાય છે જેનું, એ. The strand which is discontinuously synthesized
It is called lagging strand. It is called lagging strand. Leg behind થવું એટલે પાછળ રહી જવું, right? એટલે it is waiting for some time and starts the synthesis. That's why it is called lagging strand. બહુ સિમ્પલ લોજિક છે એની પાછળનું, એનું નામ એની કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચરને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. what we mean is so continuous synthesis leading strand and discontinuous synthesis lagging strand produce કરશે. Okay, DNA ligase is required to join the Okazaki fragment, as I said. અને આ લેગિંગ સ્ટ્રેન્ડ વાળા જે ડિસકન્ટિન્યુઅસ સિન્થેસિસ થાય છે, they produces Okazaki fragment, as we have discussed earlier. Okay, one more additional feature is given here, right? એક additional feature અહીંયા આપ્યું છે તમને as an example, અને that is અહીંયા જો આવી રહ્યું, આ પ્રાઇમેઝ લખેલું, પ્રાઇમેઝ, name of an enzyme, right? It is the name of an enzyme, primase. All right, let us go into one more discussion. Okay, whensoever there must be initiation of synthesis of nucleic acid polymer, જ્યારે પણ કોઈ બી સ્ટ્રેન્ડમાંથી ન્યુક્લિક એસિડનું ફોર્મેશન થશે, મે ઇટ બી DNA to DNA or it may be DNA to RNA. કોઈ બી જગ્યાએ આ રૂલ એપ્લિકેબલ થશે. રૂલ ઇઝ ધેટ at this starting point, જ્યાંથી એની શરૂઆત થવાની છે, say for example આ કન્ટિન્યુઅસ જ્યાં સિન્થેસિસ થાય છે, લીડિંગ સ્ટ્રેન્ડ જ્યાં બની, યાનું શરૂઆતનો પોઈન્ટ એટલે આ પોઈન્ટ થાય. આ પોઈન્ટ. તો યા એક નાનો એવો ફ્રેગમેન્ટ ઓફ RNA જોઈન્ટ થાય પહેલા. Always it is a rule, right? So this is small piece of RNA. It is small piece of RNA which is starting the process of polymerization of nucleic acid, and it is the rule. એ ડીએનએ માંથી આરએનએ બનતો હોય ને તોય આ હોય, અને ડીએનએ માંથી ડીએનએ બનતો હોય તોય આ હોય. એટલે મેં એક એડિશનલ ફીચર અહીંયા પ્રેઝન્ટ કર્યું કે આની જરૂરિયાત છે. એનું એક નામ છે. આ સ્મોલ આરએનએ છે ને એને કહેવાય છે પ્રાઇમર કહેવાય. શું કહેવાય? પ્રાઇમર. આરએનએ પ્રાઇમર કહેવાય એને. તો આરએનએ પ્રાઇમર ને તમારે એડ કરવો જ પડે કમ્પલસરી. રેડી? ચાલો અહીંયા પણ હોય, જુઓ અહીંયા પણ જરૂર પડશે આરએનએ પ્રાઇમર. ધીસ ઇઝ આરએનએ પ્રાઇમર, તો જ આ શરૂ થાય. અહીંયા પણ જરૂર પડશે આરએનએ પ્રાઇમરની. આરએનએ પ્રાઇમર એડ થાય તો જ આ સિન્થેસિસ શરૂ થાય. Without RNA primer, it is not possible to generate or to synthesize any of the any of the strand of the DNA or RNA. Cannot be possible. Nucleic acid synthesis must begin with the primer. RNA primer નાખવો જ પડે. I hope I am very clear about it. Okay, primer જે બનાવે, એ પ્રાઇમેઝ છે. તો પ્રાઇમેઝ જે આવ્યો ને એ અહીંયાથી આવ્યો છે. બરાબર છે? So again I am repeating, primase synthesizes the RNA primer, as I said. તો પહેલા તો RNA primer શું છે એ મેં તમને સમજાવ્યું. પછી RNA primer synthesis કોણ કરે છે? તો કે એનો એન્ઝાઇમ છે RNA primase. રાઈટ? ચાલો હવે અહીંયા લાસ્ટ એક એન્ઝાઇમ વધારાનો આપ્યો છે. એ લાસ્ટ નથી, એકચ્યુઅલી સૌથી ફર્સ્ટ એન્ઝાઇમ છે. નામ છે એનું ડીએનએ હેલિકેઝ. આઈ રિપીટ, નામ છે એનું ડીએનએ હેલિકેઝ. જો એનો રોલ જુઓ, અનવિન્ડ ધ ડીએનએ ડબલ હેલિક્સ.
ડીએનએ નું જે હેલિક્સ છે ને એને ખોલે છે, અનવિન્ડ કરે છે. તો ત્યાંથી સૌથી પહેલી શરૂઆત જ ત્યાંથી કરવી પડે ને. ડીએનએ હેલિક્સ ખુલે નહીં તો બાકીનું શું કામનું? એટલે એકચ્યુઅલમાં ધેટ કમ્સ ધી ફર્સ્ટ એન્ઝાઇમ ઇનટુ ધી એક્શન, ડીએનએ હેલિકેઝ. ભલે અહીંયા લાસ્ટમાં આપ્યો છે, but that enzyme comes first into the replication process. All right. Biotechnology, when we have gone through, right? Biotechnology, the process when we have gone through, the vector, characteristic features of the vector, origin of replication, યાદ આવ્યું? રાઈટ? કોને યાદ નથી? કોને યાદ નથી? બધાને યાદ છે? ગુડ. What is origin of replication then? What is meaning of origin of replication? Amreli Center. રિપીટ કરશો પ્લીઝ, તમારો અવાજ નથી આવ્યો. ઓકે, ભુજ સેન્ટર. Yes, right. So both are right. It is a site from where DNA replication is getting started. It is a site from where DNA replication begins. So that is called origin of replication, right? So you are right at that point of view. So all DNA, when it is beginning the replication, it must begin with these origin of replication point, which is single into one DNA. કોઈ એક ડીએનએ ની સિક્વન્સમાં એક જ ઓરિજિન ઓફ રેપ્લિકેશન જનરલી હોય છે. Am I very right? All right. So origin of replication, DNA polymerase itself cannot initiate the replication. So initiate replication કોણ કરી શકે? These point, right? In the DNA of bacteria and other organism, there are specific sites from where the replication can be begin, and that is called ORI, or origin of replication, right? Okay. Now comes one more terminology called replication bubble. Okay, say for example, કોઈ એક ડીએનએ છે, એકદમ લોંગ પોલિમર છે. This is long polymer of DNA. તો ઓરિજિન ઓફ રેપ્લિકેશન અહીંયા જ હોય ઓર અહીંયા જ હોય એવું નથી. ઓરિજિન ઓફ રેપ્લિકેશન તો ગમે ત્યાં વચ્ચે હોય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા છે, ઓરિજિન ઓફ રેપ્લિકેશન વચ્ચે છે, રાઈટ? તો આ પાર્ટને હું ઝૂમ કરું છું. So say for example, this is the DNA sequence. આ જે ડીએનએ સિક્વન્સ છે એ અહીંયા આપણે ઝૂમ કરી નાખીએ, રાઈટ? હવે ઓલો હેલિકેઝ છે, હેલિકેઝ will act here to break this bond between them. આ બોન્ડ બ્રેક કરી નાખે છે વચ્ચે. તો થાય કેવું કે that DNA will be looking like these later on. This is joint part and this is broken part. Is it very clear now? So that's called replication bubble at the site of the point of origin of replication.
ત્યાં ઈ થાય રેપ્લિકેશન બબલ. સો આમ તમે જુઓ ને તો there are 1 and 2. There are 2 replication forks which are getting formed. 2 રેપ્લિકેશન ફોર્ક બને છે. એક આ રેપ્લિકેશન ફોર્ક થયો અને એક આ રેપ્લિકેશન ફોર્ક થયો. એટલે બે સાઈડ આ પ્રોસેસ થાય. ઓલા લેગિંગ ને લીડિંગ સ્ટ્રેન્ડ બનવાની પ્રોસેસ બે બાજુ થશે. વોટ આઈ મીન. રેડી? ડાઉટ? ઓલ રાઈટ. ચાલો આમ બાજુ. એટ ધી ઓરિજિન DNA unwinds and 2 replication forks are formed which proceed into the opposite direction. એટલે આ એક આ ડાયરેક્શનમાં સિન્થેસિસ કરશે, એક આ ડાયરેક્શનમાં કરશે. Now progression of replication, third point. As replication progresses into both direction, 2 complementary copies of DNA will be later on at the end formed. બરાબર છે? બે કોપી બની જશે. Okay. Now comes the types of DNA. There are 2 types of DNA. Majority of the DNA of prokaryotic cell are circular. And આપણા DNA, majority of the DNA are linear DNA. બરાબર છે? આપણા DNA છે એમાંથી majority of the DNA are linear DNA અને prokaryotic ના majority of the DNA are circular DNA. Yes, Bhuj Center, any doubt? તો ગમે એ ટાઈપનો ડીએનએ હોય, લિનિયર હોય તો બી આવું જ થાય અને સર્ક્યુલર છે તો બી બબલ બને અને ડ્યુઅલ પ્રોગ્રેશન મેથડ જ ફોલો કરશે. બરાબર છે? નાઉ વન લાઇનર અહીંયા મૂકેલું છે એક કે વેક્ટર્સ provides the origin of replication site, right? એટલે which is used into rDNA technology. વેક્ટરનો યુઝ કરીએ છીએ આપણે rDNA ટેકનોલોજી. આપણે ભણી ગયા છીએ, we know it. શું કામ આપણે વેક્ટર વાપરીએ છીએ? બીકોઝ ફોરેન ડીએનએ પાસે ઓરી નથી, વેક્ટર પાસે ઓરી છે. તો ફોરેન ડીએનએ ને ક્લોનિંગ કરવામાં આ વેક્ટરનું ઓરી હેલ્પ કરે. ધેટ્સ વાય વી આર યુઝિંગ વેક્ટર. રાઈટ? કોઈ ડાઉટ છે? ઓલ રાઈટ. ધી હેડિંગ ઇઝ સેલ સાયકલ એન્ડ ડીએનએ રેપ્લિકેશન. એટલે કે સેલ સાયકલ ને અને ડીએનએ રેપ્લિકેશન ને શું કોરિલેશન? Okay, we have initiated our discussion with this point of view. Right? આપણે આપણા ડિસ્કશનની શરૂઆત કરી હતી ને ત્યારે જ આ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ને ડિસ્કશનમાં લીધો છે. કઈ રીતે? મેં તમને એવું કીધું હતું કે જ્યારે સેલ ડિવાઈડ થાય ત્યારે જ રેપ્લિકેશન થાય. રાઈટ? તો એમાં શું થાય? પહેલા G1 ફેઝ આવે, પછી S ફેઝ આવે, પછી G2 ફેઝ આવે અને પછી M ફેઝ આવે. જો આવું આપણે ડિસ્કશનમાં લીધું હતું અને ડ્યુરિંગ S ફેઝ DNA replication has to happen. યાદ આવી ગયું આવું? રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ અ કોરિલેશન કે સેલ સાયકલ માં DNA replication is required. શું કામ રિક્વાયર્ડ છે? ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી સિમ્પલેસ્ટ લોજિક બિહાઇન્ડ ધેટ ઇઝ કે આ એક સેલ છે, આ એનું ડીએનએ છે. હવે જ્યારે આફ્ટર ડિવિઝન જ્યારે બે સેલ બનાવશે તો આનું જે ડીએનએ કન્ટેન્ટ છે એ આમાં વયું ગયું તો આની પાસે શું આવશે? તો વી રિક્વાયર્સ ટુ કોપી ઇટ અને મેક ઇટ ડબલ so that both the newly forming cell gets same and equal quantity of the DNA. Not only quantity but the quality. બરાબર છે? એટલા માટે રેપ્લિકેશન જરૂરી છે. So in eukaryotic, DNA replication occurs during the S phase of the cell cycle and which is very known to us since 11th standard chapter number 10. DNA replication and the cell division cycle are largely linked with each other.
Now, polyploid or chromosomal abnormality occurs due to the lack of cell division after replication. તો replication થાય, બરાબર છે, પછી M phase ની અંદર, point to be noted, M phase ની અંદર કેરિયોકાઇનેસિસ થયું ને સાઇટોકાઇનેસિસ નો થયું તો શું થાય? ડાઇકેરિયોન બને. ડાઇકેરિયોન એટલે શું થાય? પોલીપ્લોઇડી થાય. That is also given into chapter number 10 standard 11. આ સ્ટેટમેન્ટ આપેલું છે ઈ ચેપ્ટર ની અંદર, if you remember. All right, DNA replication before cell division that is the reason why essential. એટલે પહેલા જ આ ડિવિઝન થાય ને, એમ ડિવિઝન થાય ને એ પહેલા જ રેપ્લિકેશન થઈ જાય, એ નેસેસરી. Otherwise it cannot be possible to make availability of DNA content for both newly synthesizing cell. ચાલો આની અંદર કોઈને આ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ માં ડાઉટ રહી ગયો હોય એવું? Good. Now comes process of transcription. Point of view number 2. DNA નું behavior number 2. Right? So what basically we are supposed to remember about transcription is, it is the copy of DNA into RNA. If DNA to DNA, it is called replication. If DNA to RNA, it is the transcription. Ready? Okay. Why it is required? આની જરૂરિયાત શું? Very simplest reason behind that is, when our cells are metabolically active, right? When our cells are metabolically active, they requires particular type of proteins. It may be enzyme or maybe factor, maybe structural protein. કોઈક ને કોઈક ટાઈપના either single or multiple proteins are required, but only specific. Means not all protein are required at that time. બધાય પ્રોટીન ની જરૂરિયાત નથી. Only specific proteins which are required into particular set of metabolic pathway. ઈ મેટાબોલિક પાથવેમાં જેની જરૂર છે એની જ એ જ પ્રોટીનનું સિન્થેસિસ કરવાનું છે. Not all the protein. Right? Whereas when I compare the total length or approximate length of DNA, right? DNA is very, 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 very long polymer, which contains thousands of the genes. હવે તમારે thousands ની જરૂર નથી, તમારે only specific 1, 2 કે 5 ની જરૂર છે at a time. So why to synthesize the other? સિન્થેસિસ કરીને કરવાનું શું? મંજીરા તો વગાડતા નથી એનાથી. So it is useless. Understood? So at a time મારે જો 1 ની કે 2 ની કે 5 ની જરૂર છે, તો મારે એટલા જ પ્રોટીનને બનાવવા માટે ની કોઈક અધર ઓલ્ટરનેટિવ અરેન્જમેન્ટ વિચારવી પડે, and that is transcription. આખે આખા ડીએનએ ને કોપી કરવાની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. Only the segment of DNA is copied. A gene is copied, what I mean. Understood? Now, can I have the definition of a gene? Definition of a gene. બોલો. ગમે એવી ચાલશે, આપણે કઈ ફ્લોરિસ્ટ ડાયાગ્રામ ની ઓલા શું કે ડાયાગ્રામ હું ડેફિનેશન ની જરૂર નથી. તમને જે ખબર છે ઈ. It is a segment of DNA which acts as the unit of heredity to one or
transfer information from one generation to another. All right. Okay. Gene is the segment of DNA, right? Required for coding a particular type of protein. કોઈ એક પ્રોટીન નો કોડ વર્ડ છે જીન, અને પ્રોટીન શું છે? એક્સપ્રેશન છે. એટલે તમે જે કીધું એ સાચું જ છે કે યુનિટ ઓફ ઇનહેરિટન્સ છે. ઇનહેરિટન્સ મતલબ કોઈ એક કેરેક્ટરના ટ્રેઇટને એક્સપ્રેસ કરવું, રાઈટ? બટ ટેકનિકલી જ્યારે ટ્રુ એસેન્શિયલ મિનિંગ આવે ને જીનનો, તો જીન ઇઝ અ કોડ વર્ડ ઓફ અ પર્ટિક્યુલર પ્રોટીન and it is a segment of DNA, very small segment of DNA, and which is making a copy, that is code of a protein. So that is important for us. Gene is a code of a protein. Ready? All right. So shall I move one more step ahead? Okay. Now key characteristic feature of transcription. Gene ની જે કોપી થવાની છે, gene are located on DNA, that is on chromosome. Genes are located on DNA, અને DNA માંથી કોપી થઈ RNA બને, that is transcription. અને these transcription process has certain characteristics. So let us count them. કઈ characteristic features કઈ છે? Number 1, the principle of complementarity has to be followed. Now what is complementarity? જે કોમ્પ્લિમેન્ટરિટીની વાત આપણે ઇન પાસ્ટ કરી છે, while describing the structure of DNA, જે છાર્ગોફ, વોટસન એન્ડ ક્રિક એ લોકોએ સમજાવી છે કોમ્પ્લિમેન્ટરિટી એ શું છે? રિલેટેડ ટુ વોટ? યસ, ભુજ સેન્ટર. સર બેઝ પેર રિલેટેડ હતું, જેમ કે એડિનિન ની સાથે થાઇમિન અને પછી આરએનએ. ગુડ. ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ બેઝ પેર, અને એ બેઝ પેરમાં સામે એક કોઈ ન્યુક્લિયોટાઇડ છે, એની સામે બીજો કોઈ ન્યુક્લિયોટાઇડ શું બનવો જોઈએ? ઓકે, so when I am talking about DNA, point to be noted, એની જે બેઝ પેર છે એમાં એડેનિનની સામે ડબલ બોન્ડ થી થાઇમિન બાઉન્ડ થાય, અને જો સાઇટોસિન હશે તો ટ્રિપલ બોન્ડ થી ગ્વાનિન જોઈન્ટ થાય. Now you are not making DNA here. You are making RNA here. Right? Okay, so DNA as a template છે. DNA as a template છે. જો DNA ઉપર એડેનિન છે તો અહીંયા થાઇમિન આવવું જોઈએ. જો DNA બને તો પણ બને છે શું? RNA. એટલે અહીંયા યુરાસિલ. અંડરસ્ટુડ? જો અહીંયા થાઇમિન છે તો અહીંયા એડેનિન જ આવે. એડેનિન ઇઝ એલાઉડ. જો અહીંયા સાઇટોસિન છે તો અહીંયા ટ્રિપલ બોન્ડ બની અને ગ્વાનિન આવશે. જો અહીંયા ગ્વાનિન છે તો અહીંયા ટ્રિપલ બોન્ડ બની અને સાઇટોસિન આવે. તો આ 1 2 3 4 RNA માં આ 4, જો અહીંયા થાઇમિન હોય તો અહીંયા ડબલ બોન્ડ એડેનિન આવે, અહીંયા ગ્વાનિન છે, ટ્રિપલ બોન્ડ સાઇટ આવું હોય. રેડી?
તો RNA ની સિક્વન્સની અંદર આવું અરેન્જમેન્ટ થશે કોમ્પ્લિમેન્ટરીમાં. યસ સર. RNA માં તમે A U લખ્યું છે નીચે UA આવશે TA નહીં આવે. સોરી, RNA વાળું જે તમે લખ્યું છે ને એનો યુઝર છે ને નહીં આવે. ઓકે. આ યુ ક્યાંથી આવશે? યુ શું કામ આવશે? નાઇટ્રોજન આ છે જ નહીં, આ છે જ નહીં. લેટ મી. ઓકે, આ એડેનિન જે મેં લખ્યું છે, આ એડેનિન સે ફોર એક્ઝામ્પલ, શેના માટે લખ્યું છે એડેનિન? ક્યાંથી? ઈ એડેનિન ક્યાં છે? ટેમ્પલેટ ઉપર. યસ ઓર નો? ટેમ્પલેટ ઉપર છે, યસ ઓર નો? ટેમ્પલેટ કોની છે? DNA તો ડીએનએ ઉપર તો એડેનિન હોય ને. ડીએનએ ઉપર થાઇમિન હોય કે ન હોય? હા, તો હું શું કામ ન લખી શકું ડીએનએ નું થાઇમિન? આરએનએ માં જો મેં એવું કીધું કે ધીસ ઇઝ આરએનએ, આ આરએનએ છે, ધીસ ઇઝ આરએનએ, આ આરએનએ છે, એટલે આ છે ઈ ટેમ્પલેટ છે અને આ છે ઈ आरएनए છે. अब समझ में आ गई बात पूरी? रेडी? तो डोंट मिसअंडरस्टैंड इट, डोंट मिसजज इट. તો અહીંયા આ ટેમ્પલેટ છે, આ ડીએનએ છે, ન્યુ સામેનું ડીએનએ છે. અહીંયા આ ટેમ્પલેટ છે અને આ આરએનએ ની સિક્વન્સ. So this is how complementarity has to be followed. Same way, adenine forms base pair with uracil. જો આવી રહ્યું instead of thymine. આ rule છે because it is RNA, not DNA. Now, in the process of replication, the entire DNA of an organism is duplicated, whereas into the transcription only the segment of DNA is transcribed into RNA. ચાલો, કોઈ ડાઉટ? કોઈ ડાઉટ? Yes or no? All right, no. Yes sir. RNA સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ હોય તો પછી શું AT આપણે જે બનાવી છે બેઝ પેર એનામાંથી અલગ થઈ જશે ટેમ્પલેટ થી તો ઓલા જે પછીના બે માં જે ટેમ્પલેટ બચ્યા તે પાછા જોઈન થશે કે નહીં? પાછા જોઈન્ટ થઈ જશે જેવા હતા એવા. રાઈટ? આવે છે હમણાં પ્રોસેસ, આગળ આવશે હાઉ ઇટ ઇઝ ગેટિંગ ફોર્મડ. રાઈટ? રાઈટ. તો સ્ટ્રેન્ડ સિલેક્શન ઓફ ટ્રાન્સક્રિપ્શન એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેનોમેના. રાઈટ? આમાં ઘણું બધું વિચારવાનું છે. ડીએનએ માં તો આખે આખું ડીએનએ જ કોપી કરવાનું છે, કઈ વિચારવાનું જ નથી એમ. આમાં તો પેલા હું સૌથી પહેલો જ પ્રશ્ન કે કયા પાર્ટને ટ્રાન્સક્રાઇબ કરવાનો છે, પહેલું વિચારી કરવાનો. ઓકે. બીજું, ડીએનએ ખોયલું તો સ્ટ્રેન્ડ 2 છે, કઈ સ્ટ્રેન્ડને કોપી કરવી એ ક્વેશ્ચન આવ્યો. આપણી પાસે તો 2 સ્ટ્રેન્ડ છે ને, બેમાંથી એક જ સ્ટ્રેન્ડને કોપી કરવી, બેમાંથી 2 સ્ટ્રેન્ડને કોપી કરવી, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. રાઈટ? સો આ ક્વેશ્ચન આવી ગયો, વાય આરન્ટ બોથ સ્ટ્રેન્ડ્સ આર નોટ, આરન્ટ છે, 2 સ્ટ્રેન્ડ કોપી નથી થતી એવું કે. તો પહેલા તો તમને ક્લિયર કરી દીધું, બેમાંથી એક જ, 2 સ્ટ્રેન્ડ જ્યારે ખુલે તો બેમાંથી એક જ સ્ટ્રેન્ડ કોપી થાય, 2 સ્ટ્રેન્ડ કોપી થતી નથી. આ પહેલી વાત. તો સ્ટ્રેન્ડ સિલેક્શન કેવી રીતના થાય એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ને અહીંયા એક્સપ્લેન કર્યું. ઓકે. બોથ સ્ટ્રેન્ડ પહેલા તો કન્ટેન્સ ડિફરન્ટ ઇન્ફોર્મેશન, કારણ કે 2 સિક્વન્સ કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે એનો મતલબ એવો નથી કે સેમ છે. રાઈટ? 2 સ્ટ્રેન્ડ છે એ કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે એનો મતલબ એવો તો ન કાઢી શકાય ને કે સેમ. બેયની સિક્વન્સ એકબીજાથી અલગ હોય છે.
જો સેમ હોત તો આપણે એને નામ આપ્યું હતું પેલિન્ડ્રોમ. યાદ આવી ગયું? પણ બધી એ પેલિન્ડ્રોમ ના હોય. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ કે બધી સ્ટ્રેન્ડ પોલિન્ડ્રોમ હોય. તો બોથ હેવ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. ચાલો આમાં કોઈ એટલે કોઈ ડાઉટ નથી એવું હું માની લઉં. રાઈટ? સો ઇફ બોથ સ્ટ્રેન્ડ્સ એક્ટ એઝ અ ટેમ્પલેટ. હવે આપણે બેને ટેમ્પલેટ બનાવી નાખી. આપણે એમાંય વાંધો નથી. હાલો બેયની ટેમ્પલેટ બનાવો. બેયને આરએનએ બનાવી નાખો. હાલો બેયના આરએનએ બનાવી નાખ્યા. તો હવે બે આરએનએ છૂટા પડ્યા. પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ. ચાલો બે આરએનએ અલગ થયા તો ઈ બે આરએનએ એકબીજાના કોમ્પ્લિમેન્ટરી હોય કે ના હોય? ચાલો ને ચેક કરીએ. આપણે શું કામ માથાકૂટમાં પડવું? લેટ અસ ચેક. આપણે ડીએનએ ની સિક્વન્સ બનાવી એક. બરાબર છે? એક ડીએનએ ની સિક્વન્સ બનાવું છું હું. એમાં ન્યુક્લિયોટાઇડની બેઝ પેરના નામ તમારે મને આપવાના છે. તમે જેમ કહેશો એમ આપણે રાખશું. આપણને કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. ઇટ ઇઝ યોર વર્લ્ડ. બરાબર છે? એટલે યોર ચોઇસ. આઈ મીન તો આ 3 પ્રાઇમ માંથી 3 પ્રાઇમ 5 પ્રાઇમ અને આ છે 5 પ્રાઇમ 3 પ્રાઇમ ડીએનએ સ્ટ્રેન્ડ. ચાલો ન્યુક્લિયોટાઇડના નામ ભુજ સેન્ટર પહેલા 3 આપો. સોરી એ જી સી. ચાલો બીજા બેન છે એ બીજું આપે. ટી સી એ. ચાલો અમરેલી વાળા બેન તમે કઈક ચોઈસ કરો ને. તમને એમ ના થાય કે હું રહી ગઈ એમ. No voice is coming out. ચાલો હવે તમારા વતી હું જ લખી નાખું છું. સી ટી ટી અને બાકીના ચારે હવે હું જ લખી નાખું છું. ખોટું ટાઈમ બગાડવો હે ને. એ જી જી સી. ચાલો હવે આનું કોમ્પ્લિમેન્ટરી. સર નેટવર્કનો ઇશ્યુ છે. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ડોન્ટ વરી અબાઉટ. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો આના કોમ્પ્લિમેન્ટરીમાં ટી સી જી એ જી ટી જી એ ટી સી સી જી એવું છે. આવું થયું. હવે આ બેને ઓપન કરી મેં. આ સિંગલ જીન છે એટલે બે સ્ટ્રેન્ડ ઓપન થઈ ગઈ છે. આ સ્ટ્રેન્ડ ઓપન કરી આપણે. શું કામ ઓપન કરી છે? બેનું ટ્રાન્સક્રિપ્શન કરાવવું છે એટલે. તો ચાલો ટ્રાન્સક્રિપ્શન કરાવીએ હવે. એમાં શેની શરમ? બરાબર ને? તો અહીંયા જે ટ્રાન્સક્રિપ્શન થશે તો અહીંયા શું આવશે? ચાલો યુરાસિલ. અહીંયા શું આવશે? સાઇટોસિન, ગ્વાનિન, એડેનિન, ગ્વાનિન, થાઇમિન તો આવે ને. યુરાસિલ, જી એ એની સામે યુ, સી સી જી. આ એક સ્ટ્રેન્ડ બેની. આ એક આરએનએ બેનો. કોઈને વાંધો નથી ને? ચાલો બીજો આરએનએ આની સામે બને. એ જી સી યુ સી એ સી યુ યુ એ જી જી સી. હવે જુઓ જોઈએ બે હરખા દેખાય છે? બે હરખા દેખાય છે? નહીં. પેલા તો બે સેમ ના હોય. હવે જુઓ જોઈએ બે કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે કે નહીં? મારો ક્વેશ્ચન નાઉ સ્ટેન્ડિંગ બેક. આ કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે કે નહીં? જુઓ જોઈએ છે કોમ્પ્લિમેન્ટરી. બસ ધેટ્સ ધી પ્રોબ્લેમ. એ તો પ્રોબ્લેમ થાય કે બે આરએનએ બનાવ્યા તો બે તો કોમ્પ્લિમેન્ટરી બનશે.
તો ચોટી ગયું, ડબલ સ્ટેન્ડર્ડ આરએનએ બની જાય, રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્શન જેવી પ્રોસેસ થઈ જાય. યાદ આવી ગયું? તો પછી પ્રોટીન કોનું બનાવવું? અન્ડરસ્ટુડ નાઉ? એને પરફેક્ટલી ખબર પડી ગઈ છે? તો જો બે સ્ટ્રેન્ડ ને ટેમ્પલેટ બનાવી અને 2 આરએનએ બનાવો તો મંજીરા વગાડવા પડે, પ્રોટીન બને નહીં. So that is the problem. Alright. ચાલો હવે જો બે જોઈન્ટ નથી થતી, ચાલો જે બે સ્ટ્રેન્ડ બનાવી ને કોમ્પ્લિમેન્ટરી સ્ટ્રેન્ડ આરએનએ ની બેની, may I seek your attention? બે સ્ટ્રેન્ડ બેની આરએનએ ની આપણે એવું કઈક વ્યવસ્થા સેલે કરી લીધી કે બે જોઈન્ટ જ નથી થતી, કોમ્પ્લિમેન્ટરી સ્ટ્રેન્ડ બે જોઈન્ટ થઈ અને ડીએસઆરએનએ નથી બનતો અને બે અલગ અલગ પ્રોટીન બને. તો પ્રોટીન કેટલા બન્યા? 2. તમારી જરૂરિયાત કેટલી છે? 1. તો આને ચાન્સ આપવો કે આને ચાન્સ આપવો? બે માણા બાંધે તો એ કન્ફ્યુઝન નવું આવે પછી, રાઈટ? તો ડિફરન્ટ પ્રોટીન સિન્થેસિસ થાય જો તમે કાં તો કોમ્પ્લિમેન્ટરી બનાવો છો અને જો બનાવો તો જોઈન્ટ થઈ જાય. હાલો તમે જોઈન્ટ નથી કરતા તોય નવો પ્રશ્ન તો છે. there is one another question કે they both are synthesizing double new protein, so your requirement is single protein, you are synthesizing double protein. So different RNA molecules would lead to proteins with different amino acid sequence which would introduce complexity into the genetic information transfer mechanism. એટલે એ કન્ફ્યુઝન જ કરે હમે, રાઈટ? ઓકે, નાઉ કમ્સ ઇન્ટરફિયરન્સ પોટેન્શિયલ. એક અલગ જ ટાઈપનું ઇન્ટરફિયરન્સ એટલે મેં તમને કીધું એમ કે બે એકબીજાની હારે જોઈન્ટ થઈ જાય એટલે ટ્રાન્સક્રિપ્શનમાંથી ટ્રાન્સલેશન ન થાય, એને જ આપણે આરએનએ ઇન્ટરફિયરન્સ ટેકનોલોજી નિમેટોડમાં કીધી હતી, યાદ છે? આપણે એવો જીન ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો હતો કે જે કોમ્પ્લિમેન્ટરી સિક્વન્સ બનાવશે આરએનએ ની, અને આરએનએ જે ઓલો બન્યો નોર્મલ પ્રોસેસથી ટ્રાન્સક્રાઇબ થઈને એને ઈ સાયલેન્સ કરી નાખશે, આરએનએ સાયલેન્સિંગ, એને ઇન્ટરફિયરન્સ કીધું હતું આપણે, એટલે ઈ થાય. So simultaneous transcription of both strand would produce complementary RNA molecule leading to the formation of double-stranded RNA, which would inhibit the protein synthesis. એટલે interference જોવા મળે, RNA interference. ચલો, એની ડાઉટ? અહીંયા બે વસ્તુને આપણે ક્લેરિફાઈ કરી છે કે જો કોઈ એક ડીએનએ ખુલ્યું તો બે સ્ટ્રેન્ડ ખુલે. એક ડીએનએ ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ છે એટલે ખુલે બે સ્ટ્રેન્ડ. હવે કાં તો બે પ્રોટીન બનાવશે તો કોમ્પ્લેક્સિટી થાય, અથવા તો બે કોમ્પ્લિમેન્ટરી એમઆરએનએ જો જોઈન્ટ થઈ જાય તો એ ઇન્ટરફિયરન્સ, તો પ્રોટીન બનશે. એટલે બે સિક્વન્સ આપણા માટે પ્રોબ્લેમ જ ક્રિએટ કરે છે, રાઈટ? નાઉ ધીસ ઇઝ ધી ડાયાગ્રામ વિચ ઇઝ ગિવન ઇન ટુ યોર બુક, ઇફ યુ રિમેમ્બર. Sorry, if you open that diagram. Not remember ની જરૂર નથી, ઓપન કરીને જોઈ શકો. You can open the book and see the diagram. So any of the gene, right? Any of the gene. એટલે આ એક સિંગલ જીન છે. એના સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટની જ્યારે હું વાત કરીશ, સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ, રાઈટ? એના સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટની જ્યારે હું વાત કરીશ તો એક પાર્ટ આગળનો છે, એક પૂંછડું એનું પાછળ છે, અને આ વચ્ચેનો ભાગ છે. આ ત્રણ પાર્ટમાં હું ડિવાઈડ કરી શકું. There are 3 segments in a gene. આ ફર્સ્ટ સેગમેન્ટ છે of a gene, આ સેકન્ડ સેગમેન્ટ છે of a gene, and આ થર્ડ સેગમેન્ટ છે of a gene. રેડી? આ ત્રણ સેગમેન્ટમાં હું એને ડિવાઈડ. We are now
into the structural parts of a single gene. કોઈ એક જીનના કેટલા સ્ટ્રક્ચરલ પાર્ટ છે એને એની ડિઝાઇનને સમજીએ છીએ, એના સ્ટ્રક્ચરને સમજીએ છીએ, રાઈટ? The same diagram which is given here is ચાલો મેં જે 1 2 3 કર્યા આ વન પાર્ટ નંબર 1 છે, પાર્ટ નંબર 2 છે, આ પાર્ટ નંબર 3 છે. They have 3 part. Okay, part number 1 is called promoter. This one is called promoter region. Now એના નામ ઉપરથી છતું થાય એનો મીનિંગ પ્રમોટ કરે. પ્રમોટ કરે એટલે જે પ્રોસેસ એને કરવાની છે એ પ્રોસેસની ઇનિશિએશન શરૂઆત કરશે, પ્રમોટ કરે છે. આઈ હોપ યુ ગેટ ધી પોઈન્ટ, હે ને? તો એ એના સૌથી આગળનો ભાગ છે. ધેટ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ પાર્ટ ઓફ ધી જીન, રાઈટ? તો જીન માટે અહીંયા જુઓ એક વર્ડ વાપરો છે, જીન કરતા બી અલગ વર્ડ છે, ટ્રાન્સક્રિપ્શન યુનિટ એવો શબ્દ વાપરો છે. શું શબ્દ છે? ટ્રાન્સક્રિપ્શન યુનિટ. ધેટ ઇઝ ધી નેમ વિચ ઇઝ રિપ્લેસ્ડ ધી વર્ડ જીન. Why it is called transcription unit? Because એ એવો ભાગ છે જેનું ટ્રાન્સક્રિપ્શન થવાનું છે, right? So there is a difference between a gene and transcription unit. બુકમાં આપેલ નથી, તો ડેફિનેટલી તમારી એક્સપેક્ટેશન એવી હોય કે મારે એને ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું થાય, હે ને? તો ચાલો ડિસ્ક્રાઇબ કરી દઉં તમને. ઓકે, ટેકનિકલ ડેફિનેશન નહીં, ટેકનિકલ ડેફિનેશન મેં તમને હમણાં સમજાવી. અ જીન which is having a code for a particular protein. હવે ટેકનિકલ નહીં, મોલેક્યુલર લેવલની, રાઈટ, મોલેક્યુલર બાયોલોજીની ડેફિનેશન કહું, a true definition of a gene, right? So it is the segment of DNA which is transcribed into RNA. This is a true definition of a gene. જેનું ટ્રાન્સક્રિપ્શન થઈ શકે એ ડીએનએ ના કમ્પોનેન્ટને તમે જીન કહો છો. હવે હું થોડોક ડીપમાં જઈશ એટલે યુ આર સપોઝ ટુ ટેક વેરી કીન ઓબ્ઝર્વેશન ઇનટુ ધી એક્સપ્લેનેશન, રાઈટ? વી હેવ 3 types of RNA. વી હેવ 3 types of RNA. કોને કોને યાદ છે આ નંબર અને નામ? યાદ છે? બોલો. mRNA, RNA, tRNA. ઓકે, એક છે mRNA, એક છે tRNA અને એક છે rRNA. હવે હું કહેવાનો છું ને એ બધી એકદમ જેને કહેવાય ને કે સિલેસ્ટિયલ ઇન્ફોર્મેશન છે, હે ને? બીજા કોઈ પ્લેનેટમાંથી આવી હશે એવી બધી ઇન્ફોર્મેશન છે, વિચ ઇઝ નોટ ગિવન ડેફિનેટલી ઇન ટુ યોર બુક્સ ક્લિયરલી. એટલે એમાં એ પ્રમાણે તમારે આને ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખવી પડશે, મેમરીમાં રાખવી પડશે. mRNA અને tRNA અને rRNA આ ક્યાંથી બનશે?
આને બનાવશે કોણ? આનું લોકેશન ક્યાં? બનવાનું લોકેશન ક્યાં છે? વેર ઇટ ઇઝ ગેટિંગ સિન્થેસિસ? ન્યુક્લિયસ. આનું લોકેશન ન્યુક્લિયસ, અને આનું લોકેશન પણ ન્યુક્લિયસ. બધાય ન્યુક્લિયસમાં જ બને. બટ બધાયને બનાવનારા જે જીન છે ને, જીન્સ એ અલગ અલગ ટાઈપના ડીએનએ માં સેટલડ હોય. રાઈટ? આ બને છે જીનોમિક ડીએનએ માંથી. આઈ બને છે જીનોમિક ડીએનએ માંથી, અને આ બને છે નોન જીનોમિક ડીએનએ માં. મેં કીધું ને સિલેસ્ટિયલ ઇન્ફોર્મેશન છે આ બધી. રાઈટ? આને હું કહું છું ક્રોમેટીન. આને બી હું કહું છું ક્રોમેટીન. અને આને હું કહું છું સેટેલાઇટ ડીએનએ. શું કહું છું? સેટેલાઇટ ડીએનએ which is found in nucleolus. Understood? Yes or no? Okay. These two are with reference to protein synthesis, જેનું કામ છે રાઇબોઝોમ ઉપર. This is structural component. રાઇબોઝોમ. રાઈટ? આ છે મેટાબોલાઇટ્સ. ઈ બે એમાં પાર્ટિસિપેટ કરે છે પ્રોટીન સિન્થેસિસમાં. આ પાર્ટિસિપેટ નથી કરતો, આ તો એન્ઝાઇમ છે. તો જે મેટાબોલિઝમમાં ઇન્વોલ્વ થાય મેટાબોલિઝમમાં ઇન્વોલ્વ થાય. That is why I am using the word genomic DNA. Understood? આને કોઈ મેટાબોલિઝમ નથી કરવાનું. નો ટ્રાન્સક્રિપ્શન. ટ્રાન્સક્રિપ્શન તો કરશે, નો ટ્રાન્સલેશન. આ બેમાં આ એક જ એવો છે જેનું ટ્રાન્સલેશન થાય. આનું ટ્રાન્સલેશન નો થાય, આનું ટ્રાન્સલેશન. મેં એવું કીધું સિલેસ્ટિયલ ઇન્ફોર્મેશન. ટ્રાન્સલેશન તો આનું જ થશે. આનું નથી થતું, આનું નથી થતું. These two are participating into protein synthesis metabolic activity. એટલે આ બે જીનોમિક ડીએનએ થયા. જીનોમિક ડીએનએ એટલા માટે because it is part of chromatin. આ નોન ક્રોમેટિન પાર્ટ છે, સેટેલાઇટ ડીએનએ કહેવાય એને. રાઈટ? એટલે they are not genomic. એને જીનોમિક ડીએનએ નથી. તો ટ્રાન્સક્રિપ્શન જેનું થાય એ એક જ પ્રકારનો આરએનએ એવો છે કે જેનું ટ્રાન્સલેશન થાય. આનું ટ્રાન્સક્રિપ્શન થાય, આનું ટ્રાન્સક્રિપ્શન થાય, ટ્રાન્સલેશન નથી થતું. તો નોટ ઓલ જીન્સ આર ગેટિંગ ટ્રાન્સલેટેડ. I repeat, not all genes are getting translated. Clear થાય છે? All right. બીજું, not all genes are transcripted or transcriptable.
not all genes are transcriptable because you have two types of chromatin. One is euchromatin, one is heterochromatin. આની અંદર એ જીન્સ છે, આની અંદર એ જીન્સ છે. both are composing the genes, am I correct? તો એક્ટિવ કોણ છે? euchromatin. heterochromatin is inactive. તો ટ્રાન્સક્રિપ્શન કોનું થાય? euchromatin. ભલે જીન્સ છે heterochromatin ની અંદર પણ ટ્રાન્સક્રિપ્શન કરશે નહીં. તો જેનું ટ્રાન્સક્રિપ્શન થાય છે ને એવા રિજિયન ને અહીંયા એક્સપ્લેન કર્યો છે. નોટ ઓલ જીન્સ. ટ્રાન્સક્રિપ્શન યુનિટ ની વાત કરી છે. આઈ હોપ ધ મીનિંગ ઇઝ વેરી ક્લિયર નાઉ. જે યુનિટનું ટ્રાન્સક્રિપ્શન થાય છે એટલે એ છે તો જીન જ, ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ જીન્સ ઇટસેલ્ફ, પણ બધાય જીનનું ટ્રાન્સક્રિપ્શન નથી થવાનું. જેની ટ્રાન્સક્રિપ્શનની જરૂરિયાત છે એના સ્ટ્રક્ચરની વાત કરો, ઇટ ઇઝ કમ્પોઝિંગ ધીસ થ્રી component or parts. First part is called promoter, second is structural gene, and third is the terminator. Terminate કરવું એટલે પૂરું કરી દેવું. બરાબર છે? એટલે પ્રોસેસ શરૂ કરાવવા વાળો આ છે અને પ્રોસેસ પૂરી કરાવવા વાળા ભાઈ આ છે, અને પ્રોસેસ જેની ઉપર થાય છે એ ભાગ આ છે. Right? So promoter is a sequence which is located at 5' end. It is 5' end. Okay. જે 3' end ઉપર છે that is terminator. Okay. Now comes, I repeat, now comes એક super meaning. જો અહીંયા હું વાત કરું ને, અહીંયા જીન ઉપર આવી જાવ. જુઓ, તમારે તમારું ધ્યાન દેવાનું છે. અહીંયા જે ઉપરની સિક્વન્સ છે, જુઓ તો તમે ઉપરની સિક્વન્સ દેખાણી? તો એનો પહેલો એન્ડ છે ને એ 3' એન્ડ છે, જુઓ, અને છેલ્લો એન્ડ છે ને એ 5' એન્ડ. દેખાણું? તમારી સિક્વન્સમાં જુઓ, હે ને? ઓકે. હવે અહીંયા શું લખ્યું છે પ્રમોટરમાં? 5'. ટર્મિનેટરમાં શું લખ્યું જુઓ તો? 3'. હલવાણા ને? ऊंधू लिखू जो समझ में आ रही है बात, मैं जो बोल रहा हूं, है ना? ओके. હવે એને મારે જસ્ટિફાઈ તો કરવું પડશે ને, એમને હલાવીશ થોડું કઈ હું, હે ને? લેટ અસ જસ્ટિફાઈ ઇટ. કે સે ફોર, ચાલો અહીંયા સે ફોર એક્ઝામ્પલ ધીસ ઇઝ ધી ડીએનએ. ઈ જે તમને આપેલો છે ઈ જ ડીએનએ ની, આ ઈ ડીએનએ, રાઈટ? આ છે 3' થી 5' નો એન્ડ, આ છે 5' થી 3' નો એન્ડ. ચાલો હવે સે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં આ બે સ્ટ્રેન્ડ ને ઓપન કરી નાખી છે. સો ધીસ ઇઝ નાઉ ગેટિંગ ઓપન ઓર ગોટ ઓલરેડી ઓપન. આ ઓપન થઈ ગઈ છે. So this is 3'1, this is 5'1, this is 5'1 and this is 3'1. હવે નવી સિક્વન્સ બનાવવું, તમે કયો તો બનાવું, તમે ના કયો તો ના બનાવું, સિમ્પલ બનાવું. ચાલો, what is the direction of synthesis? 5 to 3'. ચાલો, 5' થી 3' એટલે આ ડાયરેક્શનમાં બને નવી. આ થઈ ગયો 5' એન્ડ અને આ થઈ ગયો 3' એન્ડ. બરાબર છે? સો આ બેયનું સ્ટ્રક્ચર, આ જે નવી સિક્વન્સ બેયની, બરાબર છે, આ 5' થી 3' વાળું જે નવું સ્ટ્રક્ચર બનાવ્યું, ઈ અને આ નવી, આ જૂની સ્ટ્રેન્ડ છે, ઈ આ છે આરએનએ ની સ્ટ્રેન્ડ. બરાબર છે? અને જે જૂની હતી એ છે ડીએનએ ની સ્ટ્રેન્ડ. આ ઉપરની છે એ ડીએનએ ની છે.
તો ડીએનએ, આરએનએ, ડીએનએ આવી 3 સ્ટ્રેન્ડ છે તમારી સામે. ઓકે, હવે હું કમ્પેર કરું ને આ બેયનું સ્ટ્રક્ચર, આ સ્ટ્રેન્ડનું સ્ટ્રક્ચર અને આ સ્ટ્રેન્ડનું સ્ટ્રક્ચર, તો ઉપર વચ્ચેની જે આરએનએ ની સ્ટ્રેન્ડ છે અને નીચેની છે ને એ ડીએનએ, એ બેને કમ્પેર કરું ને તો બોથ વુડ બી અપિયરિંગ સિમિલર, કારણ કે કોમ્પ્લિમેન્ટરી હોય ને. ઉપરની સિક્વન્સની કોમ્પ્લિમેન્ટરી આ નીચેની સિક્વન્સ છે અને ઉપલીની જ કોમ્પ્લિમેન્ટરી આ વચ્ચેની છે. તો આ બે તો સેમ જ હોવી જોઈએ ને. એક જ ડિફરન્સ હશે યુરાસિલ અને થાઇમિનનો. એમ આઈ વેરી ક્લિયર અબાઉટ ઇટ, રાઈટ? તો આ જે જીન છે ને, આ જીન એની આ જે સિક્વન્સ છે ઉપરની, એને હું ટેમ્પલેટ કહું છું. અને આ નીચેની છે ને એ કોડ જેવી છે, આરએનએ જેવી છે. કેવી છે એ સિક્વન્સ? આ આરએનએ જેવી છે, જેનું કોડ બનવાનો છે એના જેવી જ છે, એટલે હું કોડિંગ સિક્વન્સ કહું. તો એની ઓફ ધ જીન હેઝ 2 સ્ટ્રેન્ડ, એક ટેમ્પલેટ બને, એક કોડિંગ બને. તો ટેમ્પલેટ ને મેં ટેમ્પલેટ શું કામ આપ્યું નામ? કારણ કે એની ઉપરથી આરએનએ બને. તો મેં કોડિંગ સ્ટ્રેન્ડ ને કોડિંગ સ્ટ્રેન્ડ શું કામ નામ આપ્યું? કારણ કે આરએનએ જેવી જ છે, એ સિમિલર છે. ચાલો, આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ છે? નહીં ને? હવે હું પાછો અહીંયા આવી જાઉં, અહીંયા પાછો આવી જાઉં, હા કે ના? ઓકે. પ્રમોટર, પ્રમોટર ક્યાં છે ખબર છે? કોડિંગ ના 5 પ્રાઇમ એન્ડમાં છે. રેડી? જો પ્રમોટર અહીંયા છે, તો આ કોડિંગ સ્ટ્રેન્ડ ના 5 પ્રાઇમ એન્ડ ઉપર છે, હું એમ કહું. સમજાય છે? રાઈટ? આ ટર્મિનેટર રિજિયન કહેવાય. ટર્મિનેટર રિજિયન કોડિંગ સ્ટ્રેન્ડ ના 3 પ્રાઇમ એન્ડ ઉપર આવી રહ્યું. ટર્મિનેટર ઇઝ લોકેટેડ એટ ધી 3 પ્રાઇમ એન્ડ. એક છે અપસ્ટ્રીમ એન્ડ કહેવાય, એકને કહેવાય ડાઉન સ્ટ્રીમ એન્ડ. તો 5 પ્રાઇમ એન્ડ છે ને એને કહેવાય અપસ્ટ્રીમ એન્ડ, અને 3 પ્રાઇમ છે ને એને કહેવાય ડાઉન સ્ટ્રીમ એન્ડ. શું કામ આવું કહેવાય અપસ્ટ્રીમ એન્ડ ડાઉનસ્ટ્રીમ? બહુ સિમ્પલ લોજિક છે. સિન્થેસિસની શરૂઆત કયા એન્ડ થી થાય? 5 પ્રાઇમ થી, એટલે અપસ્ટ્રીમ એન્ડ કહેવાય. એન્ડ ક્યાં થાય? 3 પ્રાઇમે, એટલે એને ડાઉનસ્ટ્રીમ એન્ડ કહેવાય. રેડી? જો આ મીનિંગ્સ છે આના, વર્ડ્સ એમને મૂકી નથી દીધા. 5 પ્રાઇમ એન્ડ ઉપર they have used the word upstream end, અને 3 પ્રાઇમ એન્ડ ઉપર they have used the word downstream end. So it has their own valuable meaning. Understood? ક્લિયર થઈ ગઈ વાત આખી? પરફેક્ટલી સમજાઈ ગયું છે? આ કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ કરે એવું છે એટલા માટે કહું છું. 3 વાર એટલા માટે પૂછું છું કે બધું સમજાઈ ગયું છે કે નહીં એમ. ઓકે, આ બેયની વાત કરી છે, બરાબર છે? તો પ્રમોટર એવો રિજિયન છે કે જ્યાં આરએનએ પોલિમરેઝ બાઇન્ડ થાય છે. આરએનએ પોલિમરેઝ મીન્સ અહીંયા એન્ઝાઇમનું નામ છે આરએનએ પોલિમરેઝ. ડીએનએ ની સિન્થેસિસ કરતું તું એ એન્ઝાઇમ છે ડીએનએ પોલિમરેઝ, પણ આરએનએ નું સિન્થેસિસ કરશે એનું નામ છે આરએનએ પોલિમરેઝ. એટલે હિયર ધ મેઇન એન્ઝાઇમ ઇઝ આરએનએ પોલિમરેઝ. ડીએનએ હેલિકેઝ પહેલા ખોલે, કટ કરે ઈ પાર્ટને, અને પછી આરએનએ પોલિમરેઝ ક્યાં જોઈન્ટ થાય ભાઈ? તો કે પ્રમોટર રિજિયનમાં આવે આરએનએ, અને ટ્રાન્સક્રિપ્શનની પ્રોસેસને શરૂ કરે. ઓકે, ટ્રાન્સક્રિપ્શન, જો પ્રમોટર રિજિયન તો ખાલી જગ્યા આપે છે
કોને? તો કે આરએનએ પોલિમરેઝને બાઇન્ડિંગ સાઇટ આપશે. એટલે એ ટ્રાન્સક્રિપ્શનનો ભાગ પોતે નથી. ટ્રાન્સક્રિપ્શન જેનું થવાનું છે ને એ પાર્ટ તો આ છે, જીનનો એવો પાર્ટ કે જેનું ટ્રાન્સક્રિપ્શન થવાનું છે, એને કહેવાય સ્ટ્રક્ચરલ જીન, વચ્ચેનો પાર્ટ. એટલે કે એક સાઈડ પ્રમોટર, એક બાજુ ટર્મિનેટર, એની વચ્ચેનો જે પાર્ટ છે કે જેમાંથી એકચ્યુઅલમાં આરએનએ બનવાનું, that is called structural gene. So it is a DNA sequence that codes for protein, right, which undergoes transcription into RNA form. અને ટર્મિનેટર છેલ્લો સેગમેન્ટ છે, the sequence located at the 3' or downstream end to the structural gene, where the transcription process terminates. Okay, આ 3' end કીધો, 3' end ઈ કોડિંગ સિક્વન્સનો છે અને ડાઉનસ્ટ્રીમ એટલા માટે કે અહીંયા ઈ પ્રોસેસ પૂરી થશે. એટલે ડાઉનસ્ટ્રીમ એન્ડ જે વર્ડ આવે છે ને ઈ આના માટે, બરાબર છે, કે આ આખો ટ્રાન્સક્રિપ્શન યુનિટ છે એનો સૌથી છેલ્લો ડાઉનસ્ટ્રીમ એન્ડ થઈ. એટલે હું 3' કહું તો ડાઉનસ્ટ્રીમ, 5' કહું તો અપસ્ટ્રીમ. એટલે આ સ્ટ્રક્ચરલ જીન છે, સ્ટ્રક્ચરલ જીનનો પહેલો છેડો છે એ અપસ્ટ્રીમ છે અને સ્ટ્રક્ચરલ જીનનો સૌથી છેલ્લો છેડો છે એ ડાઉનસ્ટ્રીમ છે. એટલે હું આ કોડિંગ સ્ટ્રેન્ડનો ડાઉનસ્ટ્રીમ કહું કે સ્ટ્રક્ચરલ જીનનો ડાઉનસ્ટ્રીમ કહું, બે એક જ થાય ને, ઇન ધેટ સેન્સ. બરાબર છે? ઓકે. A sequence located at the 3' or downstream end of the structural gene where the transcription process terminates, કે જ્યાં ટ્રાન્સક્રિપ્શન પૂરી થાય છે પ્રોસેસ. એટલે આવા 3 યુનિટ છે ટ્રાન્સક્રિપ્શન ના, જે ઓર જીન્સ છે, જીનના આ 3 સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ છે. Okay, any question or confusion regarding to this information? You can clarify it right now. જો કોઈ પણ શંકા સંદેહ છે, you can clarify it. All right. As I have described earlier, strand of the transcription unit બે છે, એકને કહેવાય template strand, એકને કહેવાય coding strand. I have already described it. Polarity of template strand is always 3' to 5', and polarity of coding strand is always 5' to 3'. આ ગોખી નાખવાનું કે કોઈ ટ્રાન્સક્રિપ્શન યુનિટ છે એનો 3' થી 5' એન્ડ હોય ને એને શું કહેવાય? ટેમ્પલેટ સ્ટ્રેન્ડ. અને જો ટ્રાન્સક્રિપ્શન યુનિટ છે એનો 5' to 3' છે એ કોડિંગ સ્ટ્રેન્ડ કહેવાય. રાઈટ? તો અહીંયા ચોખ્ખું લખેલું છે કોડિંગ સ્ટ્રેન્ડ શું કામ કહેવાય? ઇટ હેઝ અ સિક્વન્સ વિચ ઇઝ સિમિલર ટુ આરએનએ. આરએનએ ઇઝ કોડ, એટલે જ એને કોડિંગ સ્ટ્રેન્ડ નામ આપ્યું. ડન છે? તો ટેમ્પલેટ સ્ટ્રેન્ડને શું કામ ટેમ્પલેટ નામ? બીકોઝ એના ઉપરથી આરએનએ બનવાનું. Okay, the position of the promoter and terminator into the with reference to polarity determines the pathway of the movement of the RNA polymerase. Right? I repeat, the position of promoter. Promoter ક્યાં છે? And terminator. Terminator ક્યાં છે? આ બે લોકેશન ક્યાં છે જીન ઉપર? With reference to polarity determines the path of the movement of RNA polymerase. આરએનએ પોલિમરેઝ કઈ ડાયરેક્શનમાં જશે એ નક્કી આ પ્રમોટર ને ટર્મિનેટર ક્યાં છે એ નક્કી કરે છે. કેવી પોલારિટી, 3' પોલારિટી ઉપર છે કે 5' પોલારિટી ઉપર, that will be decided. Okay, coding strand, you know the meaning of it. Template strand, you know the meaning of it. Promoter region, you know the meaning of it. And RNA polymerase is the enzyme which is required for the transcription process. Any doubt related to this? Okay, now difference between transcription unit and a gene, we already have clarified that matter, right? But there is further more description which is required, which may not be able to proceed further now as we have finished up with the time. 11 વાગી ચૂક્યા, right? And we are supposed to finish the lecture. I could not be able to finish it as fast as the time is left.
તો આપણે હવે અહીંયાથી આગળ પછી વાત કરશું ઇન્શોર્ટ, બરાબર છે, ડિફરન્સ બિટવીન ધી ટ્રાન્સક્રિપ્શન યુનિટ એન્ડ જીન. ફાઇન, ચાલો. સો કમ્પોનન્ટ ઓફ ટ્રાન્સક્રિપ્શન યુનિટ સુધી આપણે કર્યું છે અને આગળ હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં 2 દિવસ પછી જ્યારે મળશું ત્યારે વાત કરશું. રાઈટ? આઈ હોપ ધેર ઇઝ નો ડાઉટ રાઈટ નાઉ.